അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം നടന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റവല്യൂഷനായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ 1789. ടെക്സ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് പേജില് ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു സീ ദിസ് പിക്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദി പാലസ് ഓഫ് വേഴ്സാലീസ്. Then there are three statements are there. I am the stage by Louis XIV. After me the deluge Louis XV. And if they can eat bread, let them eat cake. Mary Antoinette. From the statements, we can see the important points. In the important points means the condition of people in France. We can see their life, how they live. We can see in this paragraph. The informations are രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റൂളേഴ്സ് ദെയർ സ്ക്വാണ്ടേഴ്സ്, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇക്കണോമിക് ഇനീക്വാളിറ്റി. അതിനുശേഷം ഫ്രാൻസിലെ അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയും അവിടുത്തെ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. You read this sentence. In France, 9/10 of the population died of hunger and 1/10 of indigestion. What do you mean by this sentence? ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? It is clear from this that majority in France lived in misery and minority means the rulers led a life of luxury and extravagance. This situation was the result of social and economic inequality. The French society was divided into three. They are known as estates. First estate, second estate, and third estate. We can see this detailed of this estates in the flowchart. ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സൊസൈറ്റി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു 3 എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റില് ക്ലർജിയാണ്. ക്ലർജിമെൻ ഓർ പ്രീസ്റ്റ് ആണ്. ദേ ഹെൽഡ് വാസ്റ്റ് ലാൻഡ്, കളക്റ്റഡ് ടാക്സ് കോൾഡ് തിദേ ഫ്രം ഫാർമേഴ്സ്. ദേ വെർ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ടാക്സസ്, കൺട്രോൾഡ് ഹയർ പൊസിഷൻസ് in administrative and military service. All the important services are controlled by the clergymen. Then they collected taxes from the farmers. They held vast land. The second estate include nobility. Nobility means the rulers or the lords. They engaged in military service. Then they collected various taxes from farmers, made farmers work without wages, exempted from taxes, led a luxurious life, held vast lands. From these statements, we can see that the nobility were exploit the farmers. Then the third estate means the middle class. They were traders, writers, lawyers, officials, teachers, bankers, farmers, and craftsmen. But they have no role in the administration or they have no representation. They paid land tax, namely taille to the government. They give tax to the nobility and the government. 2 taxes are paid by the third estate. Low social status. They have no power in society. They are considered as the low people. Paid taxes to clergy and nobles. They all give taxes to clergymen and nobles. ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിയിലെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും എസ്റ്റേറ്റിൽ ഏറ്റവും ലോ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള മിഡിൽ മെന് ടാക്സുകൾ കൊടുക്കണം. അതിൽ ഫാർമേഴ്സ് ക്ലർജിമെന്നിന് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ആയിരുന്നു തിദേ. Then third middle class people also give തേയില ടു ദി ഗവൺമെന്റ്. ഗവൺമെന്റിനും ടാക്സ് കൊടുക്കണം. അതിന്റെ പേരാണ് തേയില. ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 പോയിന്റ്സ് ആണ് തിദയും തേയിലെ. അത് രണ്ടും ടാക്സ് ആണ്, ഫാർമേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ്. ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ സഹായിച്ച ഐഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
First one, Voltaire, Rousseau, Montesquieu. His ideas. Voltaire gave an idea, ridiculed the exploitation of clergy, promoted rational thinking, ideals of equality and humanism. പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണത്തെ പരിഹസിച്ചു, യുക്തിചിന്ത, സമത്വം, മനുഷ്യസ്നേഹം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. നെക്സ്റ്റ്, റൂസോ spelled out the importance of freedom with the statement. സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലയിലാണെന്ന പ്രസ്താവനയിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി. Declared that the people are the sovereign. ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മോണ്ടെസ്ക്യൂവിന്റെ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. എൻകറേജ്ഡ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ദി റിപ്പബ്ലിക്. ജനാധിപത്യത്തെയും റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. Suggested division of powers of the government into legislature, executive and judiciary. ഗവൺമെന്റിനെ നിയമനിർമ്മാണം, കാര്യനിർവഹണം, നീതിന്യായം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കണമെന്ന് വാദിച്ചു. The third estate takes the lead. മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ഒന്നാമതാകുന്നു. ഇതിന്റെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 3 എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളതില് ഫസ്റ്റ് ക്ലർജിയും സെക്കൻഡ് നൊബിലിറ്റിയും മൂന്നാമത്തത് മിഡിൽ ക്ലാസ്സും ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത് കിടന്ന ഈ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ബിക്കെയും ദി ഫസ്റ്റ് വൺ. അതെങ്ങനെയാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് ആയതെന്നാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. നോക്കൂ. ദി ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് ആൻഡ് സ്ക്വാണ്ടർ ഓഫ് ദി ബോർബോൺ കിങ്സ്, ക്ലർജി and lords and the frequent wars they waged, along with the frequent spells of drought and crop failure, brought France to the brink of bankruptcy. അതായത് ഫ്രാൻസ് കടത്തിലായി. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ ബോർബോൺ കിങ്സ് വേറെ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ്, അവര് ലെഡ് ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ്, ആർഭാട ജീവിതമായിരുന്നു ബോർബോൺ രാജാക്കന്മാർക്ക്. മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ക്ലർജികൾക്ക്, ലോർഡ്സിന് മാത്രമല്ല ദേ വേർ ഫ്രീക്വന്റ് വാർസ്, കൂടെയുള്ള ചില യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. അതുപോലെ തന്നെ ദേ വേർ ഫ്രീക്വന്റ് സ്പെൽസ് ഓഫ് ഡ്രോട്ട്, കൂടെയുള്ള വരൾച്ച. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ധാന്യങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് ഫ്രാൻസ് ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായി. The financial and military assistance given to American colonies in the American War of Independence also aggravated the financial crisis in France. ഇത് മാത്രമായിരുന്നില്ല, അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ കോളനികൾക്ക് ധാരാളം സഹായം ഫ്രാൻസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതും അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ക്രൈസിസ് ആകാൻ ഒരു കാരണമായി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ലെവി ന്യൂ ടാക്സസ് അപ്പോൺ കോമണേഴ്സ്. അതായത് സാധാരണ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്നതാണ് കോമണേഴ്സ്, അവരിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് ടാക്സുകളൊക്കെ പിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലൂയിസ് 16 സമോൺ ദി സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നു ലൂയി 16. ഇത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ഓൾ ദി 3 എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ 1789. 1789 അതായത് 3 എസ്റ്റേറ്റ്സിലെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും ദി സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ ഓൾസോ ഹാഡ്, അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ജനറലിനും ഉണ്ട് 3 എസ്റ്റേറ്റ്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ 3ആയി തിരിച്ച പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ജനറലിനും ഉണ്ട് 3 എസ്റ്റേറ്റ്സ്. ട്രഡീഷണലി ഈച്ച് എസ്റ്റേറ്റ് വുഡ് വോട്ട് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഹാഡ് വൺ വോട്ട്. അതായത് ഈ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിനെ വൺ വോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയാണ്, അല്ലാതെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വോട്ടിംഗ് സമ്പ്രദായം ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു വോട്ട്. As a result, the nobility and the clergy could always overrule the third estate. The first 2 estates argued for a state-wise single voting system, while the third estate or the commons, third estate ne മറ്റൊരു പേരാണ് കോമൺസ്, demanded individual vote for each member of all the 3 estates. അതായത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും എസ്റ്റേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്.
പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ വോട്ട് ഫോർ ഈച്ച് മെമ്പർ ഓഫ് ഓൾ ദി 3 എസ്റ്റേറ്റ്. 3 എസ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ വോട്ട് ഉണ്ടാകണം എന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. While the arguments went on, the members of the third estate declared themselves as the National Assembly of France. വോട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്, മിഡിൽ ക്ലാസ്, themselves as the നാഷണൽ അസംബ്ലി ഓഫ് ഫ്രാൻസ്, തങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിലെ നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന് അവര് പ്രഖ്യാപിച്ചു. They assembled in the tennis court near the swore not to leave until they had framed a constitution of France. അടുത്തുള്ള ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ സമ്മേളിക്കുകയും അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിരിഞ്ഞു പോകൂ എന്നവര് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. This event is known as the tennis court oath. ഇതാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത്. അതായത് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, അതായത് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട് മതി എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഓരോ മെമ്പർക്കും വോട്ടുണ്ടാകണമെന്ന് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് വാദിക്കുകയും ഈ ചർച്ച ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അടുത്തുള്ള ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ സമ്മേളിക്കുകയും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ പിരിഞ്ഞു പോകൂ എന്ന് അവര് അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം കുറെ വികാസങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നു. അതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക, ഓരോ വർഷത്തിലെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം തീരുമാനങ്ങളാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. 1789 ജൂലൈ 14 എന്തായിരുന്നു സംഭവം? Revolutionaries stormed with the slogan Liberty, Equality and Fraternity, demolished the Bastille prison, the symbol of Bourbon monarchy. This event is considered as the commencement of the French Revolution. അതായത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആരംഭമായി കണക്കാക്കാവുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആയിരുന്നു. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങള് മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ബാസ്റ്റിൽ പ്രിസൺ അവര് തകർത്തു. ഈ സംഭവം ബോർബൺ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ഈ ബാസ്റ്റൽ ജയിലിന്റെ തകർച്ചയോടുകൂടി അവിടെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ജൂലൈ കഴിഞ്ഞ് ഓഗസ്റ്റ് 12 നാഷണൽ അസംബ്ലി പാസ്ഡ് ദി ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് ഓഫ് ദി സിറ്റിസൺ. ഓഗസ്റ്റ് 12 1789 ആയപ്പോഴേക്കും ദേശീയ അസംബ്ലി മനുഷ്യ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. 1789 ഒക്ടോബറിൽ thousands of women marched from Paris to the Palace of Versailles with the slogan Give us bread. അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകള് വേഴ്സാലിസ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു. They demanded or they make a slogan Give us bread. അതായത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം വേണം, അതായത് ബ്രെഡ് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ദാരിദ്ര്യം അത്രയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ ആയപ്പോഴേക്കും 1792 നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഫോംഡ് ആസ് പെർ ദി ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊക്ലെയിംഡ് ഫ്രാൻസ് ആസ് എ റിപ്പബ്ലിക്. പുതിയ ഭരണഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തോടുകൂടി ഫ്രാൻസ് ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയുമാണ് പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ. അതായത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ആരംഭം, ദേശീയ അസംബ്ലി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു, അവിടുത്തെ സ്ത്രീകള് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ അവസാനം ഫ്രാൻസിനെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. 4 സംഭവങ്ങളും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പാഠപുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. ഫ്രം ഫ്രാൻസ് ടു അതർ നേഷൻസ്. വെൻ ഫ്രാൻസ് സ്നീസ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ക്യാച്ചസ് കോൾഡ്. ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും. ഇത് പറഞ്ഞത്
This is the remarkable made by Metternich, the Austrian chancellor. ഓസ്ട്രിയൻ ചാൻസലർ ആയിരുന്ന മെറ്റേണിക്കാണിത് ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇവിടെ ഭൂപടം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫ്രാൻസിന്റെ സ്ഥാനം നോക്കുക, മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്, ധാരാളം രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ദി ഫ്രാൻസ് സ്നീസ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ക്യാച്ചസ് കോൾഡ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ്. മാത്രവുമല്ല, ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിലെ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ലോഗൻ ആയിരുന്നു ലിബർട്ടി, ഈക്വാളിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി. ഇതിനു വേണ്ടി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളില് ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ആർക്കും തന്നെ സമത്വമോ സ്വാതന്ത്ര്യമോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഇത്രയും ഒരു ആദർശങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യങ്ങള് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ സ്വാധീനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വേർഡ് വെബ് ഉണ്ടാവും, നോക്കിയാൽ മതി. നോക്കൂ, ended the feudal system in Europe, had threatened the autocratic rulers. അവരുടെ ആശയങ്ങള് സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം ഇതുമൂലം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയും ഇത് സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം? യൂറോപ്പിൽ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുടെ അന്ത്യത്തിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കി. നെക്സ്റ്റ്, proclaimed that a nation is not merely a region but the people. രാജ്യമെന്നാൽ പ്രദേശമല്ല, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. Contributed the concept of people's sovereignty. ജനകീയ പരമാധികാരം എന്ന ആശയം മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകി. Led to the emergence of nationalism. ദേശീയതയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. Helped the growth of middle class. മധ്യവർഗത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സഹായിച്ചു. Spread the ideas of equality, liberty and fraternity. സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സാഹോദര്യം, ഈ ആശയങ്ങള് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കഴിഞ്ഞു. Stimulated all the later revolutions in the world. ലോകത്തിൽ നടന്ന മറ്റ് വിപ്ലവങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു ആവേശം പകർന്നത്, പ്രചോദനം നൽകിയത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനാണ്. ആ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ലോഗൻ ലിബർട്ടി, ഈക്വാളിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആണ്. ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങളാണ് മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് മൈസൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താൻ. ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ, ദി റൂളർ ഓഫ് മൈസൂർ. മൈസൂറിലെ രാജാവായിരുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താനെ സ്വാധീനിച്ചു. ഹി treated the alliance with the French as a strategy to fight against the British rule in India. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് എതിരായി പോരാടുവാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു ടിപ്പുവിന് ഫ്രഞ്ചുകാരുമായിട്ടുള്ള അലയൻസ്. He adopted the name Citizen Tipu and planted the tree of liberty at the ശ്രീരംഗപട്ടണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രീരംഗപട്ടണത്ത് ട്രീ ഓഫ് ലിബർട്ടി അദ്ദേഹം പ്ലാന്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പേര് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു, സിറ്റിസൺ ടിപ്പു. He also took membership in the French club ജാക്കോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് ക്ലബിൽ അംഗമായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് യൂറോപ്പ് വൻകരയിൽ മാത്രമല്ല, ഏഷ്യ വൻകരയിലേക്കും ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മെറ്റേണിക്ക് പറഞ്ഞത് when France sneezes, the rest of Europe catches cold. A part of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen passed by the French National Assembly is given below. Discuss how far the aims and slogans of the French Revolution are reflected in it. ഫ്രാൻസിലെ ദേശീയ അസംബ്ലി പാസാക്കിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും
മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഇതിൽ എത്രമാത്രം പ്രതിഫലിക്കുന്നുവെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന സ്ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിബർട്ടി, ഈക്വാളിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആണ്. ഇത് 3 ആശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും നമുക്ക് വായിക്കാം. Men are born and remain free and equal in rights. സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തുല്യ അവകാശങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രനായി ജീവിക്കുന്നു. അവിടെ മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ലിബർട്ടി, ഏത് മനുഷ്യനും ജനിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നു, അവൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം, അത് ആ മനുഷ്യന്റെ അവകാശമാണ്. അതാണ് അവിടെ നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. The aim of all political associations is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man. These rights are liberty, property, security and resistance to oppression. അതായത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മകളുടെയും ലക്ഷ്യം മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികവും അവിഭാജ്യവുമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. അവ സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വത്ത്, സുരക്ഷിതത്വം, അടിച്ചമർത്തലുകളെ ചെറുക്കൽ എന്നിവയിലേക്കുള്ള അവകാശമാണ്. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവരുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, സ്ലോഗൻ എന്തായിരുന്നു? ഈക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ. The principle of all sovereignty resides essentially in the nation. Liberty consists in the freedom to do everything which injures no one else. എല്ലാ പരമാധികാരവും രാഷ്ട്രത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാനികരമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അധികാരമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഉള്ളത്. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ഹനിക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുക എന്നതല്ല അധികാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെയും എല്ലാവർക്കും ഒരു തുല്യ നീതിയാണ്, അതായത് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രറ്റേണിറ്റി, സാഹോദര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. Law can only prohibit such actions as are harmful to society. സമൂഹത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലക്കാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ നിയമത്തിനുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈക്വാളിറ്റി, എല്ലാവർക്കും നിയമം ഉണ്ടാകണം, സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണണം. സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമം ഏതെങ്കിലും അവകാശത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചെറുക്കേണ്ട ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിലെ അവസാന ഭാഗമാണ് നെപ്പോളിയൻ ആൻഡ് ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ. നെപ്പോളിയനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു കാലം ഫ്രാൻസില് ഏകാധിപത്യ ഭരണം നടത്തിയ റൂളറായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ. The French who revolted for noble aims had to survive under the autocratic rule of Napoleon Bonaparte for a short period. മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വിപ്ലവം നടത്തിയ ഫ്രഞ്ച് ജനതയ്ക്ക് കുറച്ചു കാലം നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിന്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു. Napoleon Bonaparte played a crucial role in defeating the European alliance which was formed under the leadership of Britain against France in the post-revolution period. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരായി ഒരു യൂറോപ്യൻ സഖ്യം രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ആ യൂറോപ്യൻ സഖ്യം വിജയം വരിക്കുന്നതിന് നെപ്പോളിയന്റെ സഹായവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1799 അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിന്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു. He seized the power in France in 1799. Though an autocrat, he instituted several reforms in France. അദ്ദേഹം ഒരു ഏകാധിപതി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും ധാരാളം നല്ല റിഫോംസുകൾ, പരിഷ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിത്രം നോക്കുക.
Farmers were made the owners of land. ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായിട്ട് കർഷകരെ കൊണ്ടുവന്നു. Exercised states control over the clergy. ക്ലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിലെ വിഭാഗമായിരുന്നു. അവരുടെ മേൽ ഒരു കൺട്രോൾ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുത്തി, നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നു. ഫോംഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് വിത്ത് ദി എയിം ടു അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ്. പൊതു കടമില്ലാതാക്കാൻ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചു. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ടു സെൻട്രലൈസ് ഫിനാൻസ്. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സെവറൽ റോഡ്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ധാരാളം റോഡുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. പ്രിപ്പയർഡ് എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ ബൈ കോഡിഫൈയിങ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ്. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച ഒരു പുതിയ നിയമസംഹിതയും ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏകാധിപതി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഫസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഫാർമേഴ്സിന്റെ ഭൂമി. ഇൻ ഫ്രാൻസ് നാഷണലിസം സ്ട്രെങ്തൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി റെയിൻ ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ. നെപ്പോളിയന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ഫ്രാൻസില് ദേശീയത ശക്തിപ്പെട്ടു. കാരണം അദ്ദേഹം പുതിയതായിട്ട് അദ്ദേഹം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കോഡിഫൈ ചെയ്ത് പുതിയ നിയമം നിലവിൽ വരുത്തി, ഒരു നിയമ സംഹിത ഫ്രാൻസിൽ വരുത്തി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നാഷണലിസം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും കാരണമായി. വൺ ബൈ വൺ ഹി ഇൻവൈഡഡ് ദി അതർ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്. അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. The European countries feared that the reforms of Napoleon would spread all over Europe. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ, യൂറോപ്പിലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഭയപ്പെട്ടു. കാരണം നെപ്പോളിയൻ വരുത്തിയ റിഫോംസ് യൂറോപ്പ് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇത് വരുത്തും. ഈ റിഫോംസ് ഒക്കെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അദ്ദേഹം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് അവിടെയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങള് ഭയന്നു. They organized themselves under the leadership of England. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം സംഘടിച്ചു. യൂറോപ്പിലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കൺട്രോളില് സംഘടിച്ചു. It was the ideals of the French Revolution and not a Napoleon that they were afraid of. നെപ്പോളിയനെ അല്ല, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെയാണ് അവർ ഭയപ്പെട്ടത്. നെപ്പോളിയൻ was defeated by the European alliance in the Battle of Waterloo and lost his power in 1850. 1815 നടന്ന വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സഖ്യ സൈന്യത്തോട് നെപ്പോളിയൻ പരാജയപ്പെടുകയും അധികാരം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. ചരിത്രത്തിലെ ഫ്രാൻസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു വാട്ടർലൂ 1815. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ നെപ്പോളിയന്റെ തകർച്ചയായിരുന്നു. നെപ്പോളിയന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങള്, നയങ്ങള് ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും, അതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ചിന്തയാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആ ഒരു അലയൻസില് നെപ്പോളിയനെ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായിട്ട് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു ചെയ്തു. അടുത്തതായിട്ട് പാഠപുസ്തകത്തില് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ചോദ്യം ഇതാണ്: എക്സാമിൻ ദി റിഫോംസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദം
കംപ്ലീറ്റ് ദി ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ കൺക്ലൂഷൻസ്. അതായത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഐഡിയ, കൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു, അതുപോലെ നെപ്പോളിയൻ നടപ്പാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങളും പോളിസികളും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച്, അതായത് ഫ്രഞ്ച് ആശയങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പോളിസീസും റിഫോംസും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് നെപ്പോളിയന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നാണ് അവിടുത്തെ ചോദ്യം. റൈസ് ഓഫ് ദി മിഡിൽ ക്ലാസ്, അതായത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ആശയങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നു തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന മിഡിൽ ക്ലാസിന്റെ ഉയർച്ച. മറ്റ് രണ്ട് ക്ലർജിയും മറ്റേ നൊബിലിറ്റിയും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും അവ ആശയങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മിഡിൽ ക്ലാസിന്റെ ഉണർവായിരുന്നു, ഉയർച്ചയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെപ്പോളിയന്റെ റിഫോംസ് എന്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫാർമേഴ്സ് became the ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ്, അതായത് കർഷകരെ ഭൂ ഉടമകളാക്കി. കർഷകര് തേർഡ് ക്ലാസ്സിൽ, മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്. അടുത്തത് എൻഡ് ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം, ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ അന്ത്യം. അതിന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു റിഫോം ആയിരുന്നു കൺട്രോൾ ഓവർ ദി ക്ലർജിമെൻ, അതായത് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ആയ ക്ലർജിയുടെ മേൽ ഒരു കൺട്രോൾ. കാരണം അവര് ഈ ഫാർമേഴ്സിന്റെ ഭൂമിയെല്ലാം അവരുടെ കൈവശമാക്കുകയും ടാക്സ് കൂടുതൽ പിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം മാറി അവരുടെ മേൽ, ക്ലർജിയുടെ മേൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഏർപ്പെടുത്തി. തോന്നുന്നത് പോലെ കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കാനോ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും കഴിയാത്ത, അങ്ങനെ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ ഒരു തകർച്ചയായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാഷണലിസം, അതായത് ദേശീയത രൂപപ്പെടുത്തുക. അത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ്. അത് ഇവിടെ കാണുന്നത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെ നെപ്പോളിയൻ ക്രോഡീകരിക്കുകയും ഒരു പുതിയ നിയമസംഹിത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് he executed a new code of law. ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ. അപ്പൊ അത് ദേശീയതയുടെ ഉണർവിനും കാരണമാവുകയും അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് മൊത്തം ഒരു ദേശീയ ബോധം ഉടലെടുക്കുവാൻ നെപ്പോളിയന്റെ ഭരണപരിഷ്കാരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. Let us assess page number 30. How did the resentment of the middle class lead to the French Revolution? മധ്യവർഗത്തിന്റെ അസംതൃപ്തി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിനെ വഴിതെളിച്ചത് എങ്ങനെ? മധ്യവർഗം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണ്. അതിൽ വരുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ, അതിൽ വരുന്ന ആളുകൾ കർഷകർ, കച്ചവടക്കാർ, അഭിഭാഷകർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അധ്യാപകർ, ബാങ്കർമാർ എന്നിവരാണ്. കൈത്തൊഴിലുകാർ. ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. No role in the administration. ഭരണത്തിൽ ഒരവകാശവുമില്ല. ലോ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, താഴ്ന്ന സാമൂഹിക പദവി. പെയ്ഡ് ലാൻഡ് ടാക്സ്, നെയിംലി തൈലെ ഇൻ ദി ഗവൺമെന്റ് ടു ദി ഗവൺമെന്റ്. ഗവൺമെന്റിലേക്ക് തൈലെ എന്ന പേരിൽ ഒരു നികുതി അടയ്ക്കണം. പെയ്ഡ് ടാക്സസ് ടു ക്ലർജി ആൻഡ് നോബിൾസ്. മാത്രവുമല്ല ക്ലർജിക്കും നോബിൾസിനും ടാക്സ് കൊടുക്കണം. സർക്കാരിന് കൊടുക്കണം, ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കണം, സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കണം. ഭരണത്തിൽ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് വഴിതെളിച്ചു? അതായത് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ്
ഒന്നാമതാകുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിലെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ദൂർത്തെടുപ്പും ആഡംബര ജീവിതവും യുദ്ധങ്ങളും അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ കോളനികളെ സഹായിച്ചതും ഒക്കെ ഫ്രാൻസിനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി. ഈ അവസരം സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട് എന്ന് ഭരണാധികാരി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് വാദിച്ചത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ വോട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അവരുടൻ തന്നെ തങ്ങളാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവിടെ ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ സംഘടിക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അവര് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരു ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ പിരിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ അവിടെ വെച്ച് തയ്യാറാകുന്നു. അതിനുശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം, ലിബർട്ടി, ഇക്വാളിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്നീ സ്ലോഗൻ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ബോർബൺ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായ ബാസിറ്റൽ ജയിൽ തകർക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും. How did the French Revolution influence the reforms of Napoleon? Question, പേജ് നമ്പർ 30 തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നെപ്പോളിയന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം സ്വാധീനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കറിയാം, the important slogans of French Revolution ലിബർട്ടി, ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആണ്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നെപ്പോളിയന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഈ ആശയങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഫസ്റ്റ്ലി, നെപ്പോളിയൻ റിഫോം. The farmers became the landowners. Second, exercised the state's control over the clergy. Formed a sinking fund with the aim to avoid public debt. Established the Bank of France to centralize finance. Constructed several roads for transportation. Prepared a new code of law by codifying the existing laws. അതായത് ഫാർമേഴ്സിനെ ഭൂവുടമകളാക്കുന്നു, ക്ലർജിയുടെ മേൽ അധിക കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, പുതിയ ഒരു നിയമസംഹിത ഉണ്ടാക്കുന്നു, റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വികസിപ്പിക്കുന്നു, ദെൻ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് രാജ്യത്തെ പൊതുകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു, ദെൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് രൂപീകരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈക്വാളിറ്റിക്കും എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം, അതായത് ഫ്രറ്റേണിറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലിബർട്ടിക്കും ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ.